जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई मास 24 तारीख शुक्रवार। आज हूँ बाहुड़ा यात्रा पर समस्त को शुभेच्छा शुभकामना। तो चलतु आजकार कौन टॉप न्यूज रही देखी नवा ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु लेटेस्ट इनफॉरमेशन पाई। प्रथम अपडेट रही श्री जगन्नाथ मंदिर पवित्र परंपरा और ऐतिह्यर सुरक्षा दिगरे सफलता मिली। ट्रेडमार्क रेजिस्टर द्वितीय पर्यायर आ 5टी ट्रेडमार्क अनुमोदित होईछि। श्री जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित 5टी नाम जगन्नाथ धाम, श्रीक्षेत्र, महाप्रसाद, नीलचक्र, कोइली बैकुंठ को ट्रेडमार्क अनुमोदन मिली। एने सूचना देइछन्ति श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी। परवर्ती अपडेट रोची वर्षा जोगु दबिला रास्ता। लगातार वर्षा जोगु कटकर नुआपड़ा खपुरिया कंक्रीट रास्ता दबिगला। प्राय 15 दिन पूर्वे संपूर्ण होइतिबा रास्ताटी 5 फुट तलकू दबि जाइछि, जाफल रास्तार यातायात ठप हो जाइछि। अन्यपटे निम्नमानर काम जोगु रास्ता दबि जाइतिबा कहिसंति स्थानीय कॉर्पोरेटर। परवर्ती अपडेट होछि वृद्धि हैला महंगा भत्ता। सरकार कर्मचारी महंगा भत्ता 5% वृद्धि करिसंति। यही वृद्धि पिछला भावे चलित वर्ष जनवरी 1 रु लागू हेब नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ए वृद्धि फल सरकारी कर्मचारी डीए 257% रु बढ़ी 262% को पहुंची। कर्मचारी को जुलाई मास दरमारे वर्धित भत्ता मिलिबो बोली सूचना मिली। अर्थात जनवरी रु जून पर्यंत बकेया महंगा भत्ता मध्य कर्मचारी माने पाइबे। परवर्ती अपडेट रुचि हेलिकप्टर बुला और आर्थिक अनियमितता मामला रे गतकाली निज वकिलों जरिया कोर्टे पक्ष रखिले VK पांडियान। 2019 रु 2024 मध्य सरकारी पांठी खर्च करी बेआईन भावे हेलिकप्टर बुलीथिबा अभियोग को नहीं गतकाली खोर्धा जिला दौरा जज को निकट में पक्ष रखा सहित मामला को खारज करने निवेदन करिसंति पांडियान। परवर्ती अपडेट होछि राज्य में 2 कोविड पॉजिटिव चिन्हट किंतु कोविड परिस्थिति नहीं। एबे यह एक साधारण इन्फ्लुएंजा यह कहते जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर रवींद्रनाथ मिश्र। राज्य में एबे कोविड परिस्थिति नहीं, यह एक साधारण हो गलानी। वर्तमान कोविड साधारण थंडा ज्वर अच्छी बोली सूचना रुचि। गंजाम खबर गणमाध्यम मिली 2 जन संगरोधर अछंती, सेमानंकु घरे रखा जाइछि। जड़े हस्पिटाल रे भर्ती होइचंती। समस्तंकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक अछि। परवर्ती अपडेट रुचि स्वदेशी ज्ञान कौशल रे निर्मित लॉन्ग रेंज कुश मिसाइल सफल परीक्षण। ओडिशार एपीजे अब्दुल कलाम द्वीपरू DRDO पक्षरु लॉन्ग रेंज एयर डिफेन्स मिसाइल कुशर प्रथम उड़ान सफलतार सहित परीक्षण होइछि। एही परीक्षण रे मिसाइल टी एक द्रुतगामी एवं बहु उच्चतार थिबा टार्गेट को सठिक भावे ध्वंस करिछि। परवर्ती अपडेट रुचि सरिला आड़प मंडप रे चतुर्था मूर्तिंकर लीला खेला। आज बाहुड़ा यात्रा बोली सूचना रुचि। परवर्ती अपडेट रुचि आसंता 28 तारीख जाए वर्षारू निस्तार नहीं। राज्य में मौसुमी सक्रिय रही। आज भी प्रबल बर्षिब। प्रबलरू अति प्रबल वर्षा पाई 3 जिला को ऑरेंज वार्निंग। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और केन्दुझर में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा संभावना रही। प्रबल वर्षा पाई 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइथिबा सूचना रुचि। 28 तारीख पर्यंत एपरी वर्षा लगी रहिबो। तो सेहीपरि भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक और जगतसिंहपुर जिले में मध्यम धरणर वर्षा सहित प्रबल वज्रपात होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्ष पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती अपडेट रुचि उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु हीराकू जलभंडार खोलिला और 4 गेट। पूर्वर 12टी गेट दे बन्या जल निष्कासन हेउथुला। वर्तमान 16टी गेट दे बन्या जल निष्कासन हेउछि। परवर्ती अपडेट रुचि ओडिशा +2 एडमिशन 2026 युक्त 2 फेज 1 ले नाम लेखारे द्वितीय मेधा तालिका प्रकाश पाइथिबा सूचना रुचि। एही तालिका 46,570 छात्र छात्री को चयन करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रुचि नीट प्रश्नपत्र लीक मामला रे कॉकरोच जनता पार्टी बा CJP आंदोलन अधिक उग्र हेबारे लागिछि। आंदोलनकारी उपरे पुलिस बर्बरता विरुद्ध रे CJP शुक्रवार देशव्यापी बा आज देशव्यापी आंदोलन करने को छात्र मानक निवेदन करिछि। कॉकरोच जनता पार्टीर सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म X रे शेयर करा जाइथिबा पोस्ट रे 24 जुलाई रे बा आज देश सारा प्रत्येक जिले में छात्र मानक शांतिपूर्ण भावे प्रदर्शन करने को कहुछि। CJP आंदोलन पर 5टी पॉइंट देइछि। प्रथमे प्रशासन ठारू अनुमति नेबा को कहुछि। स्थानीय पुलिस को लिखित भाव आवेदन करने को कहुछि।
पुलिस और प्रशासन अनुमति पत्र निज पाखरे रखिबाकू कुहाଯାଇଛି। आंदोलन पूर्व आईनगत परामर्श नेबाकू कुहाଯାଇଛି। सामाजिक गणमाध्यम अधिकरू अधिक छात्र मानू आंदोलन में जोग देबाकू निवेदन करने कुहाଯାଇଛି। पोस्टर और ब्यानर प्रिंट करने पर शांतिपूर्ण भाव मार्च करने को सीजेबी पक्षर कुहाଯାଇଛି। परवर्ती अपडेट रोची महानदी जल विवाद समाधानर आशा आपस बुझाणा ओडिशा और छत्तीसगढ़ सम्मति। परवर्ती अपडेट रोची भारतरू दक्षिण कोरिया पर्यंत 10,000 किमी लंबा मेघमाला आगक आसूची बम्फर मौसुमी। ए मौसुमी रे एते वर्षा हम जार हिसाब नहीं तो जाफल विभिन्न स्थान में आकस्मिक बन्या भूस्खलन तलिया अंचल में पानी जमीबा और नदीगुड़िक जलस्तर विपद संकेत छुईबार आशंका कराଯାଇଛି। तो सेहीपरि अन्यपटे पहाड़िया अंचल विपद डाकी आनी वर्षा। आगामी किछि दिन पर्यंत वर्षा लगी रहिबार पूर्वानुमान थिबारु प्रशासन पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। विशेषकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर राजस्थान किछि अंचल में प्रबल वर्षा लगी रही तेणु यही सतर्क सूचना जारी होईछि। परवर्ती अपडेट रोची ओडिशा रे सरकारी स्वास्थ्य सेवा को नहीं अनेक समय अनेक चिंताजनक घटना सामना को आसुछि जहां नहीं चर्चा जोरदार चले। राज्यर विभिन्न स्थान में गरीब रोगी को मागणा औषध मिलू नथिबा बेले अलिया गदा किंबा रास्ता कड़े पुला पुला सरकारी और निरामय योजना औषध फिंगा जिबा देखिबा पई मिलुछि। गजपति जिला मोहना गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र एभली दृश्य सामना को आसीछि। परवर्ती अपडेट रोची मोबाइल देखा बारण करिबारु नाबालक पुओ कीटनाशक पी आत्महत्या करिथिबा बेले पुओर मृत्यु खबर सही न पारी माँ मध्य विष पी जीवन हारिबाकू उद्यम करिसंती। एभली एक हृदय विदारक घटना कटक जगतपुर थाना अंतर्गत त्रिलोचनपुर अंचल में देखा मिली। सूचना अनुसार त्रिलोचनपुर अंचल जड़े नाबालक पागा अंचल एक स्कूल नवम श्रेणी में पाठ पढ़ुले। पाठपढ़ार ध्यान नदे मोबाइल गेम खेलुले। पुअर ये मोबाइल निशा को नहीं माँ बारंबार बारण करते। गतकाली माँ पुओं ठारू मोबाइल छड़ाई नहीं पाखरे रखिदे। एथिर अभिमान करी नाबालक जनक घरे चाउल पकाइबा पई रखा जाइथिबा कीटनाशक औषध पी देइथिले। नाबालकर स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़बारू परिवार लोके तांको तुरंत कटक बड़ मेडिकल एससीबी रे भर्ती करथिले। मात्र सेठारे चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत्यु घटिथिला। पुअर मृत्यु खबर पाई माँ संपूर्ण भांगी पड़ते। मानसिक भारसाम्य हराई निजे मध्य विष पी देइथिले। वर्तमान माँ को अवस्था संकटपन्न रही। से जगतपुर एक घरोई हस्पिटाल जीवन सहित संग्राम करुचंती। परवर्ती अपडेट रोची बंद हो पारे राज्यर 15टी बीईडी कॉलेज। शिक्षा व्यवस्था रे सामना को आसी बड़ धरणर निजुक्ति दुर्नीति। बंद हो पारे राज्यर 15टी बीईडी कॉलेज। जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर नियम अनुसार अध्यापक होगापाई गोटे विषय स्नातकोत्तर सहित एमईडी डिग्री बाध्यतामूलक। यह सत्वे केवल बीईडी थिबा अयोग्य प्रार्थी को निजुक्ति दि जाउछि। एही अभियोग रे एनसीटी पूर्वांचल कमिटी गत मे 26 रे बैठक रे आलोचना होइथिला। तो आगामी दिन में यही सबू स्वीकृति पाइथिबा कॉलेज बीईडी कॉलेज बंद हेबो बोली तथ्य रहउछि। परवर्ती अपडेट रोची मयूरभंज जिलार सरगड़ा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हॉस्टेल एक बड़ धरणर स्वास्थ्य समस्या देखा देइछि। गुरुवार दिन एठारे झाड़ाबांति व्यापीबा फल 30 रु अधिक छात्री आक्रांत होइचंती। एथिमध्यरु गुरुतर थिबा 19 छात्री को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। दिन बेला छात्री मानक निकट में झाड़ाबांति लक्षण देखादेबा परे स्वास्थ्य विभाग तुरंत पदक्षेप नेइछि। दूषित खाद्य किंबा पानीय जल जो यही समस्या उपजुथिबा अधिकारी माने संदेह करिसंती। परवर्ती अपडेट रोची प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आसिला गुरुत्वपूर्ण खबर। वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजना रे देखिबा पई मिलिछि नुआ गोटे दृश्य। विभिन्न अंचल में सर्वे लिस्ट प्रकाश पाइबा परे दलाल माने सक्रिय होई उठिचंती। जो मानकर लिस्ट रे ना अछि सेमानंकु इनडायरेक्टली टंका मागुचंती। आ टंका न देले सेमानक ना कटि जीव बोली मध्य धमक दिया जाउछि। आ टंका मागुथबा कथा मध्य कहारिकु न कहबा पई एमिति कुहा जाउछि। जदि आपणक अंचल रे एमिति होउछि आपण माने कमेंट सेक्शन ले कमेंट करि पारिबे। आ कहारिकु टंका दियंतु नाही। जदि के टंका मागुछि तार फोटो किंबा भिडियोटे करिकि रखंतु। ताको आपण माने दरकार पड़िले परे आपण माने कंप्लेन देबे। जदि घर न मिलुची आपण माने वीडियो को पाखरे कंप्लेन करि परिबे। जिला स्तर रे कंप्लेन करि परिबे। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणानी
ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଯେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାମ କାଟିଦେବ ବୋଲି। ଯଦି ଘର ନ ମିଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଆଉ ସର୍ଭେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭେରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଟାଯିବ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କଟାଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ମାସେରୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ବା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନୂଆଖାଇ ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2000 ମିଳିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଠାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବା 24ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମିଳିନାହିଁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାସନ ଯୋଜନା ନୂଆ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିବା ନେଇ, ତେଣୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଚାଉଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ 10,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ତାହା ବି ପ୍ରତି ମାସ। ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିଲେ ବି ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସ 55 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 1000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବଳ ସ୍ୱାମୀ କରିଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ନାତି ତାକୁ ସବୁ ପଇସା ମିଳିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ। ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ରହୁଛି ମାନ୍ଧନ୍ ଯୋଜନା। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3,6,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମାନ୍ଧନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ମାସ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତି ମାସ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି 50% ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଧରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ 3,000 ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3,6,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ 32% ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିଛି ହୃଦରୋଗ। କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ହୁର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦରୋଗର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଥକାପଣ, ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତତା ହେବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅଚେତ ହୋଇଯିବା ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। କ୍ରମାଗତ ଜ୍ୱର ହେବା, ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ସହିତ ବିନ୍ଧା ହେବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ନା ତମାଖୁ ସେବନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ରକ୍ତଚାପ, ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର, ରକ୍ତରେ ଲିପିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ଡାଇବେଟିସ୍, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲା ଶେଷ ଯାତ୍ରା।
ପୋଖରୀକୁ କାର୍ ଖସି ଚାଲିଗଲା 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିକୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଛତିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆନ୍ନା ହଜାରେ। ଲାଠିଚାର୍ଜ ଭୁଲ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସରିଲା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରଥଟଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ବାହୁଡ଼ା। ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭୋର 4ଟାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, 4ଟା15ରେ ମଇଲମ ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନାପଟା ଲାଗି, 12ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 3:30 ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରଥଟଣା ଯିବା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହର୍ଷି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ଥାର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଭାଇଗିରି, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଥାନାକୁ ନେଲା ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଛାତ୍ର। ଗେଟ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଅଣଛାତ୍ର କିଭଳି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବିଲକୁ ଓଲଟିଲା ବସ୍, 40 ଆହତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉଳି ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ଟି। ଏଥିରେ 40 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ମଝି ଆକାଶରେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ତିଲି ପାଇଲଟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଉଥିଲା ବିମାନ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ। ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଅଜଣା ଗାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଯଶୋଟିକିରି ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମୃତକ 2 ଜଣ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରତ୍ନାକର ଦାସ ଓ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ। 2 ଜଣ ବାଇକ୍ରେ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 41କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ ବି 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନୂତନ ପଦବୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 152ଟି ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ୟୁରିଆ ବଦଳରେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କୃଷି ବିଭାଗ। ଦର ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ପାଣି ଲାଗିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ମାସକ ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି ଚାଷ କାମ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ଚିନ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ ୟୁରିଆ ଡିଏପି ସାର ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବିକଳ୍ପ ସାର କିଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରିଆ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 226 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଦର ରହିଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍ ସାର ପକାଇବାକୁ ହେଲେ 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଅଣ୍ଡା, ଖାଇବା ତେଲ, ଚିନି, ସୁଜି, ମଇଦା ଭଳି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି ମାସିକିଆ ବଜେଟ୍। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ପରିବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୟାନବାଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯାଜପୁରରେ ପରିବା ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ଖାଉଟି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ଦର 50 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ, କୌଣସି ପନିପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ, ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭୋଜିଭାତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତି ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର ଭଳି ରହୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଘରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବିଗିନର୍ସ ଫର୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହୁଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ତ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ SIP କରନ୍ତୁ ବା ଲମସମ୍ କରନ୍ତୁ, ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବେ, ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ବହୁତ ଇଜି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର, ବନ୍ଦ ରହିଲା ମେଟ୍ରୋର 16 ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ମେଟ୍ରୋର 16ଟି ଷ୍ଟେସନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହିତ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,36,500 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,43,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବ୍ଲକର 26ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ଭେ କରିବା ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପରେ ବହୁତ ଗରିବ ଏବଂ ଆବାସହୀନ ପରିବାର ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର, 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଟିଭି, 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିବାଡ଼ି ଭଳି ସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜମିହୀନ, ବାସହୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।